before the fall of Jacobean government, it has allowed the strengthening of middle class. So the wealthier middle class, right, was being uh, practiced by the Jacobean government. Obviously, it was in the Robespierre's leadership. So a new constitution introduced the oath to non-property sections and provided it is provided for 2 elected legislative councils. Then they appointed a directory instead of having only one person. Right? So collectively, that executive is having a discussion and taking the uh, decision on that particular issue. So it is containing 5 people. That is called 5 members. Fine. Then this was meant as a safeguard against the concentration of the power. Right? जसं की आपण obviously मुळात कॉन्स्टिट्यूशन आणण्यामागे उद्देशच तो होता टू लिमिट द power to the power of the monarch. Right? So likewise आणखीन काही गोष्टी आहेत जसं की safeguard against the concentration of power in one hand, right, or in one man executive. Right? जसं की हे जे हे as such it was in the Jacobins. बरोबर आहे रॉबेस्पियर म्हणून ते रॉबेस्पियरनी रॉबेस्पियरचं कोणी नाही ऐकलं जे समजा अगोदरचे क्लर्गी असतील अगोदरचे नोबिलिटी मधले असतील किंवा त्याच्या स्वतःच्याच पक्षातले काही लोक असतील तर तो त्यांना अरेस्ट करायचा इम्प्रिझन करायचा आणि एका ट्रिब्युनल समोर न्यायासनासमोर त्यांचा खटला चालवायचा इफ दे फाउंड गिल्टी then straight away they have been guillotined. बरोबर. So that was his style of work. पण हे काही उपयोगाचं नाहीये and that was the reason why it has been changed from one man to a directory. Then the directors again have clashes and they couldn't understand obviously. Right? So the directors often clashed with each other. Right? So whenever they want to take a decision, then the political instability of directory paved the way for the rise of military dictator. ठीक आहे आणि जसं सांगितलं की आपल्या शेजारच्या देशामध्ये लोकशाहीची पाळंमुळं तेवढी स्ट्रॉंग होऊ नाही शकली म्हणून तिथं आपल्याला दर अल्टरनेटिव्हला काहीतरी वेगळं दिसतं. राईट म्हणजे खऱ्या अर्थानं त्यांची मिलिटरी तो सगळा कारभार करताना आपल्याला दिसते. आणि त्याचं एक मोठं उदाहरण म्हणजे जे आपण मुशर्रफांना राष्ट्राध्यक्ष होताना पाहिलं. राईट. सो तशाच प्रकारचे पॉलिटिकल इन्स्टॅबिलिटी ह्या डायरेक्टरीमध्ये नसल्यामुळे नेपोलियन बोनापार्टच्या मिलिटरी डिक्टेशनचा उदय झाला किंवा ही एमर्ज्ड ॲज अ मिलिटरी डिक्टेटर. ठीक आहे. अर्थात काही चांगल्या गोष्टी झाल्या काही वाईट गोष्टी झाल्या. मग आता नेपोलियन बोनापार्ट आला तर त्याचा रूलही त्याचाच असणार. राईट. हम करे सो कायदा. आणि आपल्याकडे माहिती आहे नवा गडी नवा राज्य तशी गोष्ट आहे. सो रूल ऑफ नेपोलियन काय होतं त्याच्या काळामध्ये. व्हेरी फर्स्ट थिंग obviously he was the army chief at that time, right? Louis King, and in 1804 he crowned himself as the emperor of the France. So स्वतः फ्रान्सचा राजा बनला and he started practicing some so he started some practicing some things which are for the modernization of the country. So मग त्याच्यामध्ये he started again conquering neighboring countries, right, or let's say particularly European countries, right.
by disposing their dynasties and creating the kingdoms. स्वतःची अशी संस्थानं बनवत, ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर देशाची जी सत्ता कुठल्या एखाद्या रॉयल फॅमिलीकडे असेल, so first dispose it and then create our own kingdom, and that would be the associated part of France, right? अशा प्रकारचं मॉडर्नायझर सेट आउट त्याने सुरू केला. फर्दर ही इंट्रोड्युस्ड some laws, right? For example, the law to protect the private property, then the uniform system of weights and measures, right? Obviously by using decimal system. तर अशा प्रकारचे काही कायदे पण त्यांनी आणले. काही चांगल्या गोष्टी होत्या, काही कालांतराने काही म्हणजे काय म्हणता येईल की दोज हू आर नॉट फिटिंग वेल फॉर देअर कंट्री अशा पण झाल्या, राईट? सो इनिशियली मेनी पीपल सॉ हिम ॲज अ लिबरेटर, कारण की तो तशा प्रकारच्या काही गोष्टी करत होता. सो हू वुड ब्रिंग द फ्रीडम फॉर द पीपल, म्हणून लोकांना बरं वाटलं. पण पुढे जाऊन डिक्टेटर, म्हणजे आपण अगोदरच मिलिटरी डिक्टेटर म्हणतोय, आता इथे लिबरेटर म्हणतोय, राईट? इट वॉज ट्रू, इनिशियली ही वॉज लिबरेटर, राईट? बट सून he had his own army called Napoleonic army, which came to view everywhere as an invading force, right? म्हणजे सदा सर्व काळासाठी आक्रमण करणे, एखादी गोष्ट आपल्या ताब्यात घेणे, स्वतःच्या अशा किंगडम तयार करणे, हाच त्यांचा एक नंतरचा बिझनेस राहिला. So he was all time he was involved in invading nearby countries. आणि ऑब्विसली ते खूप जास्त झालं. आणि at the last we know what has been happened, right? So what were the different things which you can consider, and for these things he must be appreciated. That is what the reorganization of the economy, right? आणि कुठल्याही जेव्हा कुठलाही सत्ताधारी येतो त्याच्यासाठी त्या देशाची इकॉनॉमी व्यवस्थित करणं, रिऑर्गनाइज करणं अतिशय महत्वाचं असतं, राईट? म्हणजे आज आपली अशी परिस्थिती झाली की उद्या एखाद्याला म्हणलं की वो तुला आता मला लय कंटाळा आलाय, नको भारताचं पंतप्रधान पद किंवा ही सत्ता नकोय, तुला घे. तर समोरचा विचार करायला लागेल, नको रे बाबा 5 वर्ष, कारण पुढची 5 वर्ष सत्ता भोगली तरी इकॉनॉमीची रिऑर्गनायझेशन होणार नाही. एवढं कंबर्ड ह्या मागच्या 5, 6, 7 वर्षाच्या काळामध्ये मोडलेलं आहे. अतिशयोक्ती नाहीये, पण जरी तसं वाटत असलं पण ही गोष्ट वस्तुस्थिती आहे, राईट? त्यामुळे कुठल्याही सत्ताधाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून रिऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, right? So reorganized the economy, right? Then fired corrupt government officials. He had fired those who are corrupt in government offices. चांगली गोष्ट असलं पाहिजे, राईट? नाहीतर नुसतीच घोषणा की सगळं काही ट्रान्सपरंट असेल आणि होणार तर काहीच नाही, राईट? उलट आधीच्या पेक्षा जास्तच जर वाढवून ठेवलं तर कसं काय समजायचं की इट इज अ ट्रान्सपरंट? एनिवे, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. पब्लिक, राईट? पब्लिक सेक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ, राईट? त्यासाठी दवाखाने बनवणं, त्यासाठी शहरांमध्ये हॉस्पिटल्स बनवणं, त्यासाठी गावाकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनवणं, राईट? सो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स रिअली इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये शिक्षणाच्या सोयीचा जर विचार केला तर स्कूल्स, right? He crowned himself. He began military campaign to control the Europe, right? So this is what the crowning ceremony, right? As a emperor of the France. So this is what already we have considered, right? Now there are some consequences which are really important, right? मग काय याचे काही परिणाम असू शकतात, म्हणजे काही आपण त्याला कसंही आपल्याला कॅटेगराईज करता येईल. काही परिणाम काही दूरगामी असू शकतात, काही शॉर्ट टर्म असू शकतात, ठीक आहे. काही फक्त त्यांच्या लोकांपुरते असू शकतात, काही पूर्ण देशापुरते असू शकतात, काही फक्त त्यांच्याच खंडातले, फक्त युरोपमधले असू शकतात, काही पूर्ण जगासाठी पण असू शकतात. पण बेसिकली युरोप आणि आशिया
या 2 कॉन्टिनेंटसाठी मात्र याचा फार मोठा इम्पॅक्ट राहिलेला आहे ह्या रिव्हॉल्युशनचा. कॉन्सिक्वेन्सेस. सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉन्सिक्वेन्सेस. हे आपणच ठरवायचं की याला कॅटेगराइज करायचं की नाही, पण केलेलं सोयीचं राहतं म्हणून आपण करतो. जनरल कॉन्सिक्वेन्सेस असतील काही, त्यानंतर काही आहे स्पेसिफिक रोल आहे, रोल ऑफ वुमन. त्याच्यानंतर आणखीन एक स्पेसिफिक गोष्ट आहे, अबॉलिशन ऑफ द स्लेव्हरी आहे, राईट. सो जनरल कॉन्सिक्वेन्सेस बघू काय. abolished फ्युडलिझम आणि एंडेड द प्रिव्हिलेज. म्हणजे जी काही फ्युडल सिस्टम होती, जे काही पिरॅमिड होतं, की सगळं काही, सगळा भार, टॅक्सचा भार, कामाचा भार, सर्व्हिसचा भार, सगळा थर्ड इस्टेटवर, आणि फर्स्ट आणि सेकंड इस्टेट रिकामे, राईट, फ्री फ्रॉम taxes and free from the services or the day to day works, राईट. ते सगळं त्यांनी तिसऱ्या वर्गाकडून करून घ्यायचं. हे मात्र कम्प्लिटली बंद झालं, राईट, अबॉलिश्ड. सेकंड वन, डिक्लरेशन ऑफ द राईट्स ऑफ यस मॅन अँड सिटीजन, मेन अँड द सिटीजन, राईट. सो कुठल्या प्रकारचं डिक्लेरेशन केलं? ऑलरेडी त्याच्यासाठी होतच नाही असं नाही. तसं लिबर्टी आधी डिक्लेअर झालं होतं आणि त्या पद्धतीने ते होतही होतं. फर्दर the declaration guaranteed the freedom of speech as well as expression and equality. इक्वॅलिटी फार महत्वाची होती. मुळात इक्वॅलिटी नव्हती म्हणूनच ते सगळं झालं, आणि हे सगळं होण्यामागे सोशल कॉज कारणीभूत आहे, लक्षात ठेवा, राईट. म्हणजे कुठल्याही समाजाचे 3 तसे घटक असणं, 3 क्लासेस असणं नाहीये. इव्हन आपल्याकडे पण हे सगळं जे झालं त्याचं कारण तेच आहे. मुळात आपण पारतंत्र्यात जायला किंवा पारतंत्र्यात जाऊन इतके वर्ष पारतंत्र्यात राहण्यामध्ये इथली सामाजिक अखंडता नसणं, राईट, इथल्या सामाजिक इथली सामाजिक एकाग्रता नसणं, राईट. ह्याच्यामध्ये जाती, वर्ण, द्वेष, भाषा, वेश, भूषा, या सगळ्या गोष्टींवर असलेली जी काय मतमतांतर होती, ती सगळी ब्रिटिशांच्या पथ्यावर पडली, राईट. म्हणून एक ब्रिटिश लेखक लिहितो की आम्ही भारताच्या गल्लीत म्हणजे गल्ल्यांमधून फिरत असताना तिथं उभ्या असलेल्या लोकांनी खाली वाकून नुसतं एक एक दगड घेऊन जरी आम्हाला मारला असता, तर कदाचित आम्ही त्याच वेळेला देश सोडून पुन्हा युरोपात आलो असतो आणि त्याच वेळेला देश स्वतंत्र झाला असता, राईट. पण असं झालं नाही. अरे आपलं त्यांनी संमोहन केलं होतं की ते फार चांगले आहेत, आणि आपल्याकडचे काही खुशमस्कर लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी म्हणून आपल्या काही गोष्टी असतं ना, अवेअरनेस ऑफ सोसायटी, ते होऊ देत नव्हते, राईट. सो इक्वॅलिटी, लिबर्टी, राईट, ह्या 2-3 लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड दी फ्रीडम, ह्या 3 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत. So the revolution inspired the people from Europe and Asia. याच्याही व्यतिरिक्त तो तो काळ असा होता की ईस्ट इंडिया कंपनीने जगात जिथं जिथं जे व्यापारासाठी चांगलं आहे तिथं तिथं जाऊन आपल्या वसाहती बनवल्या होत्या, आणि त्या वसाहती पण कालांतरानं राजसत्ता किंवा सत्ता चालवण्याची केंद्र बनली होती. त्या माध्यमातून इंग्लंड हे वेगवेगळ्या कॉलनीज मध्ये आपली सत्ता राबवत होता, राईट. होतं व्यापाराचं नाव, पण खऱ्या अर्थानं सत्ता करत होते. आणि मग ही रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर ह्या कॉलनी मधल्या लोकांना लक्षात यायला लागलं की नाही नाही नाही, आपणही काहीतरी केलं पाहिजे, राईट. ऑब्व्हियसली रिव्हॉल्युशन झाल्यावरच लक्षात यायला लागलं असं माझं मत नाहीये. सी, प्रत्येक ठिकाणी काही ना काही सुधारणावादी लोक असतात. आपण स्वतः पण काही अंशी सुधारणावादी असतो, right? ते फक्त सोयीचं असलं पाहिजे. म्हणजे परीक्षा जवळ आली तर आपण अभ्यास करतो, मग आपण घरच्यांना सांगतो, अगं आई, अगं ताई, अरे दादा, टीव्ही बंद करणं, मला अभ्यास करायचा आहे. एरवी कदाचित असं होत नाही, right? पण तो एक फेज असतो जिथं आपण अतिशय चांगल्या सेट ऑफ माइंड मध्ये असतो, त्याला आपण सुधारणावादी म्हणू. पण हे रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर, राईट, एक असतं ना बूस्ट ऑफ एनर्जी भेटणं, ते भेटलं, आणि बिकॉज ऑफ दॅट द पीपल इन द कॉलनीज गॉट रिएनर्जाइज्ड. याचाच एक परिणाम काय झाला, दे लॉन्च्ड मुवमेंट्स, राईट, टू गेट फ्रीडम, राईट, बाय से EIC, राईट. ठीक आहे, ईस्ट इंडिया कंपनी
असेल किंवा पर्यायानं ब्रिटिशर्स असतील. मग जेव्हा आपण भारताचा विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला ही 2 नाव अतिशय महत्वाची वाटतात, टिपू सुलतान आणि राजाराम मोहन रॉय. यांनी स्वतःचे असे काही रिलेशन्स होते. सो दीज आर द ह्या अशा 2 व्यक्ती होत्या who responded the ideas coming from or ideas which are being explored by this revolution, right? आणि मग ते त्यांनी त्याच्यातल्या बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या कामामध्ये वापरल्या. म्हणून आपल्याला लक्षात येतं की टिपू सुलताननी बऱ्याच गोष्टी केल्या होत्या. म्हणजे शस्त्रसाठांच्या बाबतीत असेल किंवा समथिंग लाइक मिसाईल त्यावेळेच्या गोष्टींचा विचार केला आपण तर ठीक आहे. त्यानंतर एक एक सोसायटल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कसं असावं त्याच्या संदर्भानं पण राजाराम मोहन राय यांनी पुढे केलेल्या पुढे जे सोशल रिफॉर्म्स आपल्याकडे आले त्याच्यामध्ये त्यांचा एक महत्वाचा रोल आपल्याला पाहायला भेटतो, राईट? की ज्या समाजामध्ये रूढी चाली परंपरांना एवढे चिटकून लोक बालविवाह करतात, विधवांना पुनर्विवाहाची परवानगी देत नाहीत किंवा सतीच्या चालीसारख्या अमानुष गोष्टी करतात, ठीक आहे. आणि ह्या सगळ्या स्त्रियांच्या बाबतीत आहेत. ज्या पद्धतीनं काही गोष्टी ह्या फ्रान्समध्ये स्त्रियांच्या बाबतीत घडल्या, राईट? तोच पार्ट ऑफ इन्स्पिरेशन हा इथं आपल्याला यांच्या कार्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दिसतो, राईट? सो दिस इज व्हॉट जनरल कॉन्सिक्वेन्सेस, राईट? हे सर्वसाधारणपणे त्याचे दिसलेले परिणाम, अर्थात हे सगळे चांगले परिणाम आहेत, फाईन. आणि आपण तेच बघतोय. दुसरा पॉइंट आहे अबॉलिशन ऑफ स्लेव्हरी. मग काय, हे ऑलरेडी चालूच होतं. मधल्या काळात बंद झालं, ठीक आहे. मधल्या काळात म्हणजे जॅकोबियन्सनं काय म्हणता येईल आपण त्याला बंद केलं. ते पुन्हा नेपोलियनच्या काळामध्ये सुरू झालं, राईट? पण हा एक असा ट्रेड होता, हा एक असा व्यापार होता त्याच्यातून, आणि अशा प्रकारचा व्यापार हा अमानुषच, राईट? हाऊ समवन कॅन बी लेट्स से कॅन बी सोल्ड ऑर बॉट, राईट? एखादा गुलाम विकत घेणं किंवा त्याला विकणं काम करण्यासाठी, राईट? सो पण तो फार मोठा, म्हणजे मी आय थिंक एक एक्झाम्पल दिलं, चंद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ स्लेव्ह, राईट? त्यालाही विकलं गेलं होतं आणि मग तिकडनं चाणक्याने त्यांना आणलं वगैरे वगैरे. आपण काय, आपल्याला त्या गोष्टी माहिती आहेत. 17व्या 18व्या आणि 19व्या शतकातली ही सगळी गोष्ट आहे. जे पुढे जाऊन 19व्या शतकाच्या मध्यावर हे सगळं बंद झालं, राईट? सो फायनली द स्लेव्हरी वॉज अबॉलिश्ड, राईट? म्हणजे पर्यायाने ती समजा सुरुवातीला फ्रान्समध्ये बंद झाली असेल, पण ती नंतर पुढच्या काळामध्ये ऑलमोस्ट सगळीकडेच बंद होताना आपल्याला दिसतंय, फाईन. पण जेव्हा हे सगळं करत असतो त्यावेळेला ही एक गोष्ट अतिशय महत्वाची जी आपण लक्षात घेतली पाहिजे, राईट? अपोजिशन टू द बिझनेसमॅन हू आर डुईंग दिस काइंड ऑफ ट्रेड, राईट? आणि फिअर ऑफ अपोजिशन ही फार भयानक गोष्ट होती. कारण की असं होतं की ह्या बिझनेसमॅनचं जे काही इन्कम आहे हे मोस्टली ह्याच्यावर डिपेंड होतं आणि ह्याच्यामध्ये प्रचंड इन्कम. त्याच्यातला काही भाग, राईट, जर समजा टॅक्स म्हणून इकडे भेटणार असेल, सो दॅट वॉज रिअली पॉइंट ऑफ कन्सर्न विच समवन माइट बी थिंकिंग सिरियसली. आणि तिसरा पॉइंट आहे रोल ऑफ वुमन, राईट? आता यांच्या बाबतीत बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे आपण बघितलं की जेव्हा the soldiers were at the front, right? So at that time, the women were living at their home and they were taking care the living of their families as well as the protection, right? अगदी, आणि आपल्याकडे पण आपण बघतो, बरोबर आहे. So this is the first role, पण still they have not that much dignity, they have no right to vote, fine, and because of that they cannot vote to the member to be elected to National Assembly. They cannot be the part of any of the political offices. They cannot be the political